بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید ناظرین، مکالمے کی اس نشست میں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر ہما بقائی۔ آج ہم نے منتخب کیا موضوع رضاکار وقت، رضاکار خدمت، رضاکار کی بنیادی اصول۔ پاکستان کی عوام بے شک معیشت کے اعتبار سے دنیا کی ترقی یافتہ عوام میں نہیں گنی جاتی ہوں، لیکن دل کھول کر جس جنراسٹی کے ساتھ، جس فراخ دلی کے ساتھ ہماری عوام دوسرے کی مدد کرتی ہے مالیاتی طور پر، اس کا بہترین پہلو کچھ سال پہلے ایک آغا خان فاؤنڈیشن کے سروے نے ہمیں بتایا کہ جہاں پر پاکستان کا رئیس حصہ obviously زیادہ رقم ادا کرتا ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں وہ رئیس لوگوں سے زیادہ فریکوینٹلی پیسے دیتے ہیں، کہ رئیس اگر مہینے میں ایک دفعہ یا 6 ماہ میں ایک اور بہت بڑی رقم دیتا ہو بے شک، لیکن غریب اتنا احساس رکھتا ہے دوسرے کی ضرورت کا کہ چاہے وہ 2 روپے ہو چاہے 5 روپے ہو، وہ زیادہ فریکوینٹلی پیش کرتا ہے اپنے ہی ساتھی انسان کے لیے۔ یہ نشاندہی ہے پاکستان کی عوام کی خوبیوں کی۔ لیکن جہاں پر سرمایہ، پیسہ بہت اہم ایک اظہار ہے مدد کا، میری ناچیز رائے میں اور دوسروں کی بھی، وقت سرمایہ سے زیادہ اہم، کیونکہ انسان کے پاس اگر دولت ہے تو وہ ہے وقت۔ ہم وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیشہ اپنے ہی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا دوسرے کی مدد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ پیسہ دینا، اور میں اہمیت کم نہیں کر رہا، آسان ہے، آپ نے جیب میں ڈالے پیسے نکال کے دے دیے، لیکن وقت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی نجی ترجیحات کو قربان کر کر دوسرے کی ترجیحات کو اپناتے ہیں، اور اس میں پاکستان کے عوام تو سب سے آگے ہیں، چاہے تعلیم کا شعبہ ہو، صحت کے مختلف سہولیات ہوں، تربیت ہو، روزگار کو ممکن بنانے کی، ناانصافی کے خلاف احتجاج کرنا، دیگر شعبے۔ پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کے دیہات میں، گلی گلی میں چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں جو مشہور نہیں ہیں، آپ کو ٹی وی پر نظر نہیں آئیں گی، لیکن وہ ہے ہمارے ملک کے معاشرے کی بنیاد، رضاکار وقت اور رضاکار خدمت۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارے پاس 3 بہت ہی بہترین مثال شخصیت تشریف رکھتی ہیں، جن کا تعارف میں ابھی کرواتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں ڈاکٹر ہما بقائی سے درخواست کروں گا کہ ایک بہت عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ ہمارے جذبات کا اظہار کریں۔ بس افسوسناک خبر ہے، کل رات تسنیم صدیقی صاحب کا انتقال ہوا، اور یہ جو ٹاپک آج ہمارا ہے اس میں ان کے ذکر کے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ آج بہت ہاؤسنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تسنیم صدیقی کا نام اگر آپ لیں تو خدا کی بستی کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت تمام زندگی اپنی تقریباً ڈیووٹ کی، جس کا بھی ذکر کیا جاوید جبار صاحب نے، بالخصوص وقت کے حوالے سے اور اپنی سکل کے حوالے سے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم بھول پائیں گے ان کی خدمات کو۔ جاوید جبار صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمارے غریب لوگ جو ہیں وہ زیادہ فلنتھراپی کرتے ہیں۔ میں بہت دفعہ یہ بات سوچتی ہوں کہ اگر کراچی اور پاکستان میں فلنتھراپی نہ ہو تو ہمارے جو غریب ہیں، بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی سیفٹی نیٹ موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ریاست باوجود کوشش کے یہاں بہت پیچھے ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں، کازز پک کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں تو بہت لوگ سامنے آتے ہیں۔ تو چاہے ہیلتھ کیئر ہو، ایجوکیشن ہو، ویمن امپاورمنٹ ہو، ایکسیس ٹو جسٹس ہو، آپ کو سب جگہ ہمارے یہ مجاہد نظر آتے ہیں۔ 3 مجاہد ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی ہیں آج، آپ تعارف کرا دیجیے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ٹیپو سلطان، جو ظفر اور عطیہ فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں، اور ایک بہت ہی خصوص خاندان سے آپ کا تعلق ہے،
بہت کم تعداد میں وہاں ڈاکٹرز پائے جاتے ہیں. 8 بھائی اور بہن ہیں, سارے کے سارے ڈاکٹر. ماشاءاللہ. ان کے بیٹے, ان کی بیٹیاں, صرف 38 ڈاکٹرز. ماشاءاللہ. آبادی کے بڑھانے میں بھی آپ کا اضافہ ہے, لیکن یہ بڑی مثبت پہلو ہے آبادی کے پھیلاؤ کا. اور ملیر یونیورسٹی کے بھی آپ بانی ہیں ماشاءاللہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مسز بشرا پرویز کوثر, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں اس وقت بہبود ایسوسی ایشن کی, سابقہ صدر بھی رہی ہیں. اور جس انداز میں بہبود ایسوسی ایشن تقریباً 50 سال ہو گئے خدمت کرتی ہے مختلف شعبوں میں, غریب اور کم آمدنی والے طبقے کی خاص طور پر, یہ بہت ہی ایک اہم حصہ ہے ہمارے معاشرے کا. شکریہ آپ کے آنے کا. اور ہمارے نعیم صادق صاحب, جن کا تعلق کسی ایک ادارے سے نہیں, یہ خود ایک ادارہ ہیں ایک قسم کے, کیونکہ یہ ہیں شہری ایکٹیوسٹ. کوئی ایسا موضوع نہیں جہاں اگر ناانصافی ان کو نظر آئے تو یہ آواز نہ اٹھائیں, چاہے وہ غیر قانونی اسلحہ ہو یا چاہے وہ بیچارے جو سینیٹری ورکرز ہیں جو غلاظت کو صاف کرتے ہیں, وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں ان کے حقوق کے لیے. آپ نے عدالت میں بھی احتجاج کیا. تو آپ تینوں کو خوش آمدید. اور ڈاکٹر ہما بقائی, میں چاہوں گا پہلا سوال, اگر آپ اجازت دیں تو پہلا سوال بشرا سے. بشرا, 50 سال کی جدوجہد ہے, آپ بھی کئی سالوں سے اس سے جڑی ہوئی ہیں. مجھے آپ کے ٹیچرز ریسورس سینٹر کے بارے میں تو کچھ علم ہے, تھوڑا سا میرا بھی وہاں کام ہے, لیکن بہبود کا جو ایک اور سمجھیے شکل ہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہے. یعنی آپ گھر بیٹھی عورتوں سے جو ان کی سکل ہے اس کو ان کے لیے معاشی امپاورمنٹ کا طریقہ بناتی ہیں. تو کچھ ہمیں بتائیے اس بارے میں. جی, بہبود ایسوسی ایشن کراچی اور بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان, دے ورک فار دا empowerment of women and children. کتنے شہروں میں آپ ہیں؟ جی, پنڈی میں, لاہور میں, ملتان میں, اور ہمارا کراچی. 4 سینٹرز. 4 سینٹرز ہیں. اور جو کسی کو امپاور کرنے کے لیے جب شروع کیا تو تعلیم سے شروع کیا تھا, لیکن پھر یہ دیکھا کہ جب بچے اور عورتیں آتے تھے تو وہ یا تو بیمار ہو جاتے تھے, اور ان کے لیے پھر ہیلتھ فیسلٹیز شروع کی, اور پھر اور خود انہیں ایکسیس ٹو ہیلتھ نہیں تھا, نہیں ہوتا ان کے لیے. اور پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جب اب وہ پڑھ بھی گئے تھوڑا بہت, تو اب ان کو کچھ لائیولیہڈس کے لیے بھی تو کچھ ہنر سکھانا ضروری تھا, تو اس لیے ووکیشنل ٹریننگ بھی ایڈ ہو گیا. سو ویمنس امپاورمنٹ تھرو 3 pronged اپروچ ہے ہماری, ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ اسکل ٹریننگ. تو اس کے لیے ہمارے پرپز بلڈ کیمپس ہے اور کیمپسز ہیں جس میں یہ کام ہوتا ہے. ہمارے پاس 69 clinics a week چلتے ہیں, you name it and we do that clinic. In some ways it's a response oriented جی, organization, جو ضرورت پڑی آپ اس کو بڑھاتے گئے. اور 2 لاکھ لوگ جو ہیں ہمارے سروسز سے فائدہ اٹھائے پری کووڈ. مگر آج کل کووڈ کے زمانے میں چونکہ کئی چیزیں بند ہو جاتی ہیں, بیچ میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو 1.5 لاکھ لوگ پھر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ تو وہ نمبرز ہیں نا, پھر اس کا ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ پورا ایک گھرانہ جو ہے وہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک کو کاؤنٹ کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے 5-7 لوگ ہیں جو اس سے فیضیاب ہوتے ہیں. اور آپ کے ساتھ کتنی اور خواتین کام کرتی ہیں یہ رضاکار کام کمیٹی میں؟ ہم سب جو ممبرز ہیں, بہبود کے جو ممبرز ہیں وہ 100+ ہیں, اور یہ سب obviously volunteers ہیں, اور اس میں سے جو ایکٹیو والنٹیئرز ہیں وہ تقریباً 50 سے 60 کے قریب ہیں. اور اس میں جو ہے وہ آتے ہیں وہاں پہ اور آ کر کے پروجیکٹس کو چلانے میں مدد دیتے ہیں. اور یہ آپ سے جڑتے کیسے؟ جڑتے لوگ سنتے ہیں اس کے بارے میں اور ہمارے کام کو دیکھتے ہیں, اور یا کسی جاننے والے کو ہوتا ہے. جیسے آج کل ہم کھینچ کے ینگر لوگوں کو لا رہے ہیں کہ اب ہم سسٹینیبلٹی کے لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم فیڈ آؤٹ ہوتے ہیں, تو وہ دوسرے ینگر جنریشن میں سے لوگ آ رہے ہیں اور وہ آ کر کے اور کام کرتے ہیں, تو پھر اتنا ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ اسی وقت اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ جیسے ابھی ریسنٹلی رزلٹ آیا ہے میٹرک کا, اور وہ جو لوگ سارے ادھر کام کر رہے ہیں تو وہ کتنی ان کو خوشی ہوئی
कि बहबूद ने A+ और A's और माशाल्लाह, एक आदमी ISC आया बात। जितने यंग बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, आपके पास एक जगह है बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन डॉक्टर करने का। टीपू सुल्तान, ये A+ तो आपको भी हम देंगे, माने बेशक आप इम्तिहान में ना बैठे ऑन अदर ग्राउंड्स, बट ये बताइए जफर एंड अतिया फाउंडेशन जो माशाल्लाह आपके वालिदैन ने कायम किया था, उनकी याद में आपने ये कायम किया, तो हाउ हैज दैट इवॉल्व्ड ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, कितने अरसे से ये काम, क्योंकि आप वैसे तो तिब शोबे से आपका ताल्लुक है, लेकिन आपका जो रजाकार काम है उस पे खास तौर पर है। जी, ये रज़ाकार काम हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से है। मेरे वालिद साहब एजुकेशनिस्ट थे और हेडमास्टर थे, माशाल्लाह, और मेरी वालदा डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। तो इस हवाले से चूँकि हमारी स्पेशलिटी यही है, तो हमने इस हवाले से काम शुरू किया और इसको 18-19 साल हो गए हैं। और ये मलिर के इलाके में इसका हेड क्वार्टर है, जो कि हमारी एक 16 एकड़ की ज़मीन फार्म हाउस के लिए थी, उसको हमने वॉलंटियर के तौर पर उसको डोनेट कर दिया फाउंडेशन के लिए, और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से कुछ सहूलियत को डेवलप किया। और इस फाउंडेशन के तहत 5 इदारे चलते हैं, जिसमें एक मलिर यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि हायर एजुकेशन है, उसके अलावा हेल्थ के हवाले से कुही गोट हॉस्पिटल है, जिसमें इलाज मुआवजा होता है। 250 बेड हो चुके हैं इस वक्त, जो कि 500 जाएंगे। As a philosophy, there is no cash counter, no charges for anything, neither for health, neither for education. उसके अलावा मिडवाइफरी स्कूल है, जिसमें इस पर 250 बच्चियाँ सारे सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से हैं, जो कि वहाँ 2 साल रहती हैं, तालीम हासिल करती हैं। ऑफ कोर्स कोई चार्जेस नहीं हैं, उनको हेल्थ देते हैं। मिडवाइफरी स्कूल के अलावा वहाँ टेक्निकल स्कूल्स हैं, जो कि बच्चियों को इज़्ज़त नफ्स के साथ एक हुनर सिखाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निकल मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि थिएटर टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इस किस्म के 8 इदारे जिसमें मैट्रिक पास बच्चों को लेते हैं। उसके अलावा साहब ये फरमाइए कि रियासत का क्या किरदार है, वो न्यूट्रल है, आपकी मदद करती है, या आपको बाज़ दफ़ा वहाँ से रोक का सामना होता है, मसाइल का सामना होता है? क्योंकि ये अहम बात है ना, आप लोग काम कर रहे हैं, रियासत आपको काम करने देती है या बाज़ दफ़ा आपके लिए दिक्कत कर देती है? ये थोड़ा सा बड़ा चुपता हुआ सवाल है। यही इरादा। हाँ जी, तो उसमें थोड़ा मैं हकीकत पसंदी से काम लूँगा कि ये टोटल 100% वॉलंटियर है। और चूँकि मैंने सरकार के साथ 30-35 साल काम किया है, तो चूँकि वहाँ के हालात का अंदाज़ा मुझे अच्छी तरह से है। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट मैं रिटायर हुआ एज ए प्रिंसिपल ऑफ डॉर्मेटरी कॉलेज, उसके अलावा प्रोफेसर था और बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। तो ये इदारा हमने एक पॉलिसी बनाई कि वॉलंटियर हो, सब कुछ अपना हो, और रियासत की जो 2 चीज़ें होती हैं, उनकी रियासत की मदद या रियासत की ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इस हवाले से होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रियासत मदद करने से कासिर है, वादा करती है, और हम बड़े से बड़ा शख्सियत को वहाँ लाते हैं दिखाने के लिए, लाइक CM, लाइक मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वगैरह, लेकिन नथिंग हैपेंस। वादा करके जाते हैं? हाँ, वादा तेरा वादा वाला हिसाब। गवर्नर भी आ चुके हैं आपके पास? जी, गवर्नर भी आ चुके हैं। दूसरी मदद के हवाले से तो वो मैं ज़रा सा तल्ख हकीकत है, मैं कहना चाहूँगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, कि ये अनाउंसमेंट तो करके जाते हैं कि इतना मदद, इतने लाख, इतने 10 लाख, 20 लाख, जो भी हो, लेकिन उसको हासिल करना एक कार-ए-दारद होता है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ किकबैक का सिस्टम है, तो अगर आप वहाँ कुछ उसमें से वापस ना करें तो वो आपको मिलता नहीं है। और ये चूँकि मेरा आंखों देखा हाल है, इसलिए हमने पॉलिसी कहा कि साहब के नो डोनेशन फ्रॉम और नो ग्रांट फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि ये आपने तंग आके फैसला किया? नहीं, तंग आके नहीं, डे 1 से डिसाइड किया, चूंकि हमें पता, आपको इल्म था मैं भी हुकूमत से कोई पैसा नहीं, उनसे नहीं लेना है, इसलिए कि 60-70 साल से मैं कराची में हूँ और देख रहा हूँ, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल देखा है। मैं असल में इनसाइड इंफॉर्मेशन और इनसाइड नॉलेज मुझे है, इसलिए हमने कहा कि इन चक्करों में लगे नहीं, क्योंकि ये वॉलंटरी काम है, जिसमें कि एक चीज़ जब्बार साहब आपने पैसों का जिक्र किया और वक्त का जिक्र किया, वॉलंटियर, 2 चीज़ और ऐड कर दीजिए उसमें, एनर्जी उसमें और स्किल।
क्योंकि हमारे बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो अपना स्किल देते हैं, वो आते हैं ऑपरेट करके जाते हैं, मरीज को कुछ पता नहीं है कि लाखों की वर्थ स्किल मिल गई उसको, सर्जरी हो गई, इतने बड़े प्रोफेसर ने आगे सर्जरी करके चला गया, मरीज को पता नहीं कि किसने ऑपरेट किया, अच्छा सा इलाज हो गया, चला गया वो। तो ये एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो कि मैं सोचता हूँ और सोचता हूँ कि साहब के शख्स से अगर मैं किसी बड़े अस्पताल में ऑपरेट करता है तो 2 लाख रुपए तो उसने लेना। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पीपल दैट यू टच्ड, सो टू से, जैसे बुशरा ने हमें एक नंबर दिया, आपने 2 लाख का, मैं समझती हूँ 2 लाख से बहुत ज्यादा है ये जी, नंबर। वो तो डायरेक्ट कोई आपके बेनिफिशियरी जहन में फिगर है? फिगर देखिए इस हिसाब के हम असल दो हिस्सों में काम करते हैं, एक तो इलाज और दूसरा ट्रेनिंग। तो इलाज के हवाले से हजारों मरीज, लाखों मरीज कहते हैं कि रोज 500 मरीज के ओपीडी है, 250 मरीज दाखिल हैं, 250 लड़कियां रहती हैं। तो इन द लास्ट 20 years मिलियंस में तो हो जाता है। ट्रेमेंडस। एक नईम साहब, आप माशाल्लाह, मैंने अर्ज किया कि यू आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड सच विद वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपका जो तजुर्बा रहा है, जहां भी नाइंसाफी आपने देखी, एक फर्द की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से, जरा अपना तजुर्बा बयान करें ताकि नाजरीन को भी पता चले। शुक्रिया। अपने बारे में बात करना तो थोड़ी बोरिंग बात होती है, नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने की कि मैं अंडर कोर्शन। बिल्कुल, जबर है। अच्छा। जबर। जैसे कि एक कारपेंटर के लिए हर मसले का हल एक उभरी हुई कील होता है, इस पे हथौड़ी मारनी होती है, तो मेरा ताल्लुक क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से है, तो मैं ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को की बेहतरी को एज अ प्रोसेस देखता हूँ और प्रोसेसेस को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ उसमें ये एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि हम कैसे पाकिस्तान के हर प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी जो इंस्पायरेशन है वो ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की हो नहीं सकती जब तक कि हम इसके सबसे पसमानदा और गरीब लोगों की बेहतरी ज़िंदगियों को बेहतर नहीं करें। अक्सर हमारा जो फोकस है वो ऑलरेडी अमीर लोगों की बेहतरी पे रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो लाखों गरीब तरीन लोग हैं जो कि बहुत कम तनख्वाह पर और बहुत बुरे हालात में काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। सादिक साहब बताइए, आप काम करते हैं उन लोगों से, बताया भी जावेद जब्बार साहब ने इंट्रोडक्शन में भी, जो हमारी गंदगी साफ करते हैं। जी देखिए, आज क्योंकि बात फिलैंथ्रोपी और चैरिटी और वॉलंटरिज्म के हवाले से है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम जो लोग समझते हैं कि हम बहुत चैरिटी देते हैं, ये ठीक नहीं है। हम बहुत चैरिटी लेते हैं। जितने जैनिटर्स हैं या सैनिटरी वर्कर्स हैं, हम उनसे चैरिटी लेते हैं। वाह वाह, देखिए वो हमारी सफाई करते हैं, ठीक है, सही है। वो अगर 3 दिन भी सफाई ना करें तो हमारी जिंदगियां बहुत मुश्किल हो सकती हैं। एक रोज भी ना करें तो मसला हो जाएगा। जी, और वो कम तनख्वाह लेके एक्सप्लॉइटेड कंडीशन में, मिजरेबल कंडीशन में रह के काम करते हैं, तो हम तो रिसिपिएंट्स हैं इस सारे मजमून के। तो इस बात ये है दूसरी इंस्पिरेशन जो कि मैं समझता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये कील आपको कैसे नजर आई? आपको लगा कि इस पे हथौड़ी की जरूरत है? जी, उसकी तो बहुत, देखिए हर चीज में एक बुनियादी कॉमन सेंस क्योंकि इतनी कीलें हैं ना जी, साहब, कोई हद हमको ये फैसला करना होता है कि कौन सी कीलें हमें ज्यादा फायदा देंगी, उभरी हुई कीलें। तो जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो गरीब तरीन लोग हैं, इनकी बेहतरी पाकिस्तान की सबसे बेहतरी के लिए बेहतर चीज है। पाकिस्तान बल्कि हम समझते हैं कि प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि इनकी जिंदगियां बेहतर नहीं हो। तो अगर मुझे इस बात का यकीन है, और मैं ये सिर्फ कहने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, तो फिर मैं तो इस पे काम करूंगा ना जी। तो दैट इज आपका एक और भी काम है ना जिसके हवाले से मैं आपको ज्यादा जानती हूँ, और ये कि आपने जो हमारे यहाँ गन कल्चर अनफॉर्चुनेटली है, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स है जी। हमने कल एक शो किया इंतहा पसंदी पर, क्या आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था? इंतहानियत। मेरे ख्याल है कि ये इंसानियत के बिल्कुल ऑपोजिट, इंतहा, तशद्दुद वाली इंतहानियत। तो ये जो डिस्प्ले ऑफ वेपन्स है, ये भी माशरे में इसको फरोग देता है। नहीं, इसमें देखिए कुछ काम होते हैं जो हुकूमत करती है। अगर बरतानिया में भी हुकूमत ये इस बात को कंट्रोल नहीं करे तो शायद वहाँ के लोग भी बंदूकें लेके फिरेंगे। मगर बरतानिया में अगर आप
एप्लीकेशन दें कि मुझे एक गन चाहिए लाइसेंस के लिए, तो वो आपका चेहरा देखेंगे कि आपको क्यों गन चाहिए। हाँ, लेकिन यूएस में तो कुछ नहीं पूछेंगे। यूएस में नहीं पूछेंगे। तो यूएस तो क्योंकि एक बदतरीन मिसाल है, हाँ, तो तो वहाँ तो गन राइट्स है, गन rights कल्चर हैं, नहीं है, गन राइट्स तो है। वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो बात लिखी हुई है, तो हमें उसको फॉलो करने की, और हमें यूएस की और भी दर्जनों चीजों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मगर हम हमेशा अपनी जिंदगियों को या अपने माशरे को बेहतर माशरों से कंपेयर करते हैं। तो बरतानिया में आपको गन लाइसेंस नहीं मिल सकता, क्योंकि हुकूमत कहती है कि अगर आपको कुछ तकलीफ है तो ये हमारी जिम्मेवारी है आपको प्रोटेक्शन देना। तो आप समझते हैं कि ये जो प्रिवेलेंस ऑफ डिस्प्ले ऑफ वेपन है यहाँ पर, जी। मतलब हर घर के सामने 30-35 हजार में एक गार्ड जो है गन लेके आपके लिए खड़ा हो सकता है, ये सूरत हाल है ना? देखिए, डिस्प्ले तो उसका एक पहलू है, जी। मगर उससे भी बड़ा पहलू है कि लोगों के पास गन्स हैं। गन्स है, और इन सम वेज एक रियासती फेलियर है ना, जो बेसिक रियासती फेलियर है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। रियासत जो है आजकल प्रमोट करती है गन्स को। ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद मुल्क है जिसमें कि एक लीगल तरीके से एक SRO के जरिए एक हुक्मनामा है कि मंदरजा झैल 9 कैटेगरी के लोग हैं जो कि 2 प्रोहिबिटेड वॉर वेपन्स रख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, जजेस। और ये तब रख सकते हैं कि अगर इनको कोई गिफ्ट दे तो ये हम उनको एक लाइसेंस दे देंगे। तो अगर एक स्मगलर चीफ जस्टिस को जाके एक गन का गिफ्ट दे दे तो चीफ जस्टिस साहब को उसका लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये तो ब्राइबरी को प्रमोट करने का एक तरीका भी सोचा जा सकता है। तो जब रियासत खुद ही प्रमोट करती है और खुशी खुशी लाइसेंसेस देती है, पाकिस्तान की वाहिद पार्लियामेंट है जिसमें 69,473 प्रोहिबिटेड वॉर के गन लाइसेंसेस इशू हुए हैं। ओके, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये कोई मैंने मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ ये फिगर्स, ये पार्लियामेंट में ही इस फिगर को इंटीरियर मिनिस्टर ने एक्नॉलेज किया कुछ साल पहले। तो ये सब काम बंद हो सकते हैं और स्टेट कहे कि, और बाय द वे हमारे यहाँ कितनी मिलिटेंसी है, हमारे यहाँ APS का वाकया हुआ, हमारे यहाँ दर्जनों लोग मारे जाते हैं और हर दफा हम ये कहते हैं कि हम कुछ करेंगे इसके बारे में, मगर हमने कभी भी फॉर्मली ये नहीं कहा कि इस मुल्क में जिसमें कि 43 मिलियन गन्स हैं प्राइवेट हैंड्स में, 43 मिलियन 4 करोड़ 30 लाख, जिसमें से लाइसेंस जो हैं वो सिर्फ कोई 2 मिलियन के करीब हैं। जी हाँ, बाकी सारी अनलाइसेंस्ड हैं। तो क्यों नहीं हुकूमत पाकिस्तान कल उठ के कहती कि जिसके पास अनलाइसेंस वेपन है वो वापस करे, सरेंडर। ये तो हो सकता है ना, क्योंकि वो तो अनलाइसेंस है ना, वो तो है ही गलत, इलीगल। जी, तो नहीं सही। इस सेशन को एंड करने से कबल मैं चाहूंगा कि बहबूद एसोसिएशन का तजुर्बा, खुदा ना खास्ता कभी तशद्दुद का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको अपने काम में, किसी ने आके रुकावट डालने की कोशिश की, जबर इस्तेमाल कर कि आप ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं हमें? जी, ये कह सकते हैं कि बल्कि शुरू ही में हमें तशद्दुद का सामना करना पड़ा। वो यूं करके कि जब जो अब हमारा क्लिफ्टन में जो सेंटर है, जब ये बन रहा था तो जो भी बच्चे सड़कों पे गलियों में फिर रहे थे, अभी बिल्डिंग बनी नहीं थी, तो जो प्लॉट था उस पे ला करके बिठा लेते थे। तो वालिदैन जी आ करके तो मेंबर्स जो थे वो उनको बिल्कुल टाट पे बिठा के पढ़ा रहे थे कि जब तक बिल्डिंग बनेगी शुरू तक। तो वालिदैन आ जाते थे वहाँ और आकर के कहते थे कि तुम लोग कल यहाँ नजर नहीं आओ, और अगर नजर आए तो हम फिर तुम लोगों के घरों को जानते हैं। मतलब वो चाहते नहीं थे कि पढ़ाया जाए उनकी बच्चों को, लड़कियों को। समझने पड़ेगा कि ऐसा क्यों था, क्योंकि शायद ये चीज जुड़ी हुई है जावेद जब्बार साहब चाइल्ड लेबर से, या ये कि वो बेचारे छोटे बच्चे जो हैं उनके पास बचपन होता ही नहीं, वो माशी तगदों में लग जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले लें, मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, और अभी हाजिर हो। खुश आमदेद दोबारा नाजरीन। गुफ्तगू हो रही थी हमारे 3 मौजूद मेहमान से, और मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर हुमा बकाई
وہ سوال پر اور تحقیق کریں. بس بشرا یہ بتائیے، آپ نے کہا تشدد کا سامنا ہوا اور انٹرسٹنگلی والدین آئے اور کہا کہ آپ کل یہاں نظر نہ آئے، حالانکہ آپ تعلیم دے رہے تھے بچوں کو. جی کیا وجہ ہوئی کہ ایک ایسا رشتہ جس کی محبت پر سوال اٹھ ہی نہیں سکتا یا بہتری کی خواہش میں سوال نہیں اٹھ سکتا، وہاں سے آپ کو یہ پش بیک آیا؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ خاص طور پہ خواتین کمیونٹیز ایسی ہیں جو لڑکیوں کی اور خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں. تو اس چیز کی لڑکوں کو بھی نہیں چاہ رہے تھے، پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے شہر میں. جی تو پھر اس کو جو ہے ہم جم کر کے وہاں رہے اور اب یہ حال ہوا الحمدللہ. کوئی فزیکل تشدد نہیں تھا بٹ تھریٹس تھی جس طرح. تو مگر یہ کہ اب آج یہ حال ہے کہ ہمیں انہی والدین نے کی بچیوں نے جو میٹرک کر گئی ہم سے کہا کہ ہمیں یہاں کالج کھول کر کے دیں. تو رویے میں تبدیلی آئی. اور پھر دوسرا جو ووکیشنل ٹریننگ کے کمپیوٹر سینٹر اور الیکٹریشین کورسز اور یہ سب بیوٹیشین کورس وچ از ویری پاپولر اور مختلف جو ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے اتنی لڑکیاں شوق سے خواتین آ کے انرول ہوتی ہیں اور وہ جا کر کے پھر اپنی کمیونٹیز میں وہ اپنے سینٹرز کھول رہی ہیں. بہت And all of this is free of cost, Bishra. جی نہیں، Bebu does not. Unlike their organization, we don't believe in anything being free because اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی اسکول میں بھی تعلیم کے لیے جب آتے ہیں تو it's a very nominal fees. لیکن ہے But we feel it's for their sense of ownership and for their self-respect. Right. We feel that they should pay, but it's very nominal. ہاں لیکن یہ ایک فیکٹر ہے، دو ماڈلز ہیں فلانتھروپی کے، یہ دونوں ماڈلز ہیں کہ آپ سبسڈائزڈ پیسے دے کے اونرشپ پھر آ جاتی ہے. ڈاکٹر ٹیپو سلطان، آپ کی ماشاءاللہ کیونکہ فیملی اتنی زبردست ہے اور کمیٹڈ ہے، کیا آپ کا تجربہ رہا ایسے افراد کے ساتھ جو آپ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے اور تیار ہیں آپ ہی کی طرح شامل ہونے میں؟ اس میں کوئی کمی ہے یا وہی ہے اسپرٹ آف سروس؟ نہیں، اس کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ موسٹلی وہی ہیں. ہم تو صرف 38 ان دا فیملی ہیں، لیکن ہمارے چاروں طرف سینکڑوں ہیں اور دے آر آل والنٹیئرس ان ٹرمس آف کہ وہ پیسہ دیتے ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں، وہ انرجی دیتے ہیں، وہ اسکل دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں. تو اس قسم کی والنٹیئرزم ہے اور کبھی نہ نہیں بولتے ہیں. اور جہاں تک اس بات تعلق ہے کہ ہم اس فیلڈ میں کیوں ہیں، تو دیکھیے معاشرے کو میں دو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم اور صحت، اور یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے جو کہ انفارچونیٹلی ہمیں نہیں دیا گیا. لیکن چونکہ گراس روٹ لیول پر میں کام کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ صاحب کہ کوئی اگر سخت بیمار ہوتا ہے اور موت کے قریب ہوتا ہے اور یا ہلکا پھلکا بیمار ہوتا ہے، دونوں کا مدد چاہیے. اور اس کے لیے اگر اس کی جیب میں اگر پیسہ ہے تو مدد ملتی ہے، ورنہ نہیں ملتی. یا پھر دھکے کھائیے بڑے بڑے اسپتال میں، جو کہ انفارچونیٹلی 3.5 کروڑ کے شہر میں یا اور بھی شہر کا ایگزامپل ہے، اویلیبل نہیں ہے. تو ہم نے اس معاملے میں اٹھایا اور علاج کے ساتھ ہم نے کہا کہ لوگوں کو ہنرمند بھی بناؤ، اس لیے کہ کسی کو کب تک ہم کھلا پلائیں گے یا علاج کریں گے، اس کو اپنے عزت نفس کے ساتھ وہ بھی اپنے مقام سوسائٹی میں بنائے. اور ہمارے چاروں طرف ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہر ایج گروپ کے ہیں اور اسپیشلی خواتین میں، جو کہ ان کے بہت سارے کورسز ہم رن کرتے ہیں. آپ بھی خواتین کے ساتھ کام کریں، آپ کا بھی فوکس خواتین ہے. ویمن ہاسپٹل، ویمن ہاسپٹل، دین ویمن امپاورمنٹ، اسکل، آل آف دیٹ. آپ کے خیال میں کوئی چینج آئی ہے اوور دا ایئرز؟ آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے ارد گرد کچھ تبدیلی ہے؟ جی یا ہم ابھی بھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایک دم بینگ آپٹیمسٹک پرسن اور کھلی آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں. یس، یقیناً چینجز ہے. ایگزامپل میں دے دوں آپ کو کہ جہاں پہ اس وقت ہم لوگ ہیں لانڈی میں، تو وہاں 11 گوٹ ہیں. اور ہم نے آج سے 19 سال پہلے جب وہ شروع کیا تھا، تو جس گوٹ میں، گاؤں میں، کوئی گوٹ کہلاتا ہے، وہاں کے سامنے والے مکان سے اس خاتون کو ہم لوگ مڈ وائف بنانا چاہتے تھے اور ریزسٹنس تھی کہ بلوچی پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، گھر سے نہیں نکلیں گے. خیر کافی تک و دو کے بعد یہ ہوا اور اب میں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ پورے 11 جو گوٹ ہے وہاں کی ساری میٹرک پاس لڑکیاں مڈ وائف میں کنورٹ ہو گئی and they have got a job. اور جس لڑکی کے لیے ہم نے اس کے باپ سے بہت ہی بحث مباحثہ کی تھی، وہ اس وقت ہمارے یہاں سینئر ہے
लेक्चरर है, पढ़ाती है वाह, वाह। और शी इज वेरी प्राउड ऑफ द होल विलेज। बहुत और अब तो दूर दूर से लोग आते हैं, तो ये बहुत ही विजिबल चेंज है। और क्या कंपटीशन है इस वक्त दाखिले के लिए, ऑल्दो वी डोंट चार्ज एनीथिंग, फिर भी बहुत लोग आते हैं। फिर आप क्या मेरिट पे फैसला करते हैं, क्या मेरिट पे करते हैं? फैसला करते हैं, 3 दफा टेस्ट लेते हैं उनका। वो और बात है कि तालीम का मेयार बहुत ही जी, वो हमारा एक खस्ता और है। स्ट्रगल है। नहीं लेकिन सर है। जी नहीं सर साहब, आपका क्या तजुर्बा रहा कि दूसरे अफराद को मोटिवेट करने के एतबार से क्या उसमें आप समझते हैं बेहतरी आई है, या अभी भी आप अकेले बाज दफा माशाल्लाह पिटिशन मूव कर रहे हैं अकेले, बहुत से लोग हैं, खतूत लिख रहे हैं हमारे अकेले? बहुत से दोस्त जी। हैं जो कि पैशनेट हैं, हाँ। अच्छी सोच वाले हैं, और वो चाहते हैं कि इन कामों में हिस्सा लें, बहुत good। और वो हिस्सा लेते हैं। अच्छा। और हम उनके मशकूर रहते हैं। तादाद बढ़ रही है या वही है जो- नहीं, वो बढ़ रही है। जी हाँ। मगर इशू यूं है कि मेरा जो काम है वो ट्रेडिशनल फिलैंथ्रोपी से नहीं है, हाँ। बल्कि वो एक वॉलंटरी चेंज, प्रोसेस ऑफ चेंज के साथ है। तो जिद्दोजहद का रजाकार तो इसके काम। जो तरीकाकार हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हाँ। मसलन इसके लिए आपको बहुत सी रिसर्च और फैक्ट फाइंडिंग चाहिए होती है, नॉलेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस चाहिए हाँ। होता है, एंड व्हाट शुड बी द न्यू प्रोसेस, सही। उसके बारे में जानना चाहिए बिल्कुल, होता है। अच्छा। तो फिर इसके जो तरीकाकार हैं उसमें जो एडवोकेसी है वो हुकूमत के साथ अक्सर करनी पड़ती है। हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक माउंटेन है, और हमारे पास उसको हटाने के लिए नेल कटर्स हैं सिर्फ। ओह आप यूं समझिए ना, एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स, बिकॉज वी आर नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पार्टी और एनीथिंग। तो देयरफॉर वी हैव टू थिंक ऑफ मेथडोलॉजी दैट कैन मेक एन इम्पैक्ट। मसलन अदालत। जी, मसलन अदालत इज अ लास्ट थिंग। Last thing। पाकिस्तान में अदालत जो है जी। वो मुश्किल काम है, आप समझते हैं ना, और लंबा काम है। जी। अच्छा, और वो और जो कॉस्ट भी है, कीमत भी, उसमें और उसकी बहुत cost पैसा भी है। बहुत लगता तो वो हर कोई कर भी नहीं सकता। तो उसके लिए तो हमें कोई बहुत अच्छे साहब, कोई फैसल सिद्दीकी साहब या सारा मलकानी साहिबा मिल जाएं जो कि इस किस्म के वो काम करेंगी। हमें और बहुत से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मसलन एक टूल है राइट टू इंफॉर्मेशन, जी। वो हमने बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है, और हमें जहाँ जहाँ अच्छे राइट टू इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, जैसे कि इस्लामाबाद में है, इत्तलात के रसाई का हक। का हक का हक। जी, या जो कि- awareness हर शहरी campaigns का हैं, हक है। some नहीं भी। नहीं, Awareness इट इज अ campaigns राइट ऑफ एवरी सिटीजन to know this। टू नो सर्टेन थिंग्स, हर शहरी एंड वी नीड टू डिसाइड कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी सही है। हमने 1 महीना पहले फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी को लिखा कि आपके कितने जेनेटर्स हैं और उनकी क्या तनख्वाह है। ये गिलाजत साफ करना वाला जी, स्टाफ। जेनेटर्स जी कितने हाँ। हैं। ये हमारा हक था, जी जी ठीक है। सही। तो हम इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, ठीक। और ये सारी बातें जो हमारे दूसरे दोस्त हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता मिल के इस टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। सादिक साहब ये बताइए, जब आप ये इस तरह की इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, मांगते हैं, कभी रेजिस्टेंस होती है? राइट टू हमेशा- इंफॉर्मेशन तो है जी, और जी, लॉ का हमेशा हिस्सा भी है। रेजिस्टेंस होती है। जो हुकूमती इदारे हैं वो बहुत वेग जवाब देंगे। जैसे इस सवाल का जवाब हमें ये मिला कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्टर से जाके पूछिए, हमने तो सबलेट किया हुआ है ये काम। हालांकि वो जानते नहीं कि ये उनकी जिम्मेवारी है टू एंश्योर दैट दे डू दिस थिंग। फिर कुछ मसाइल यूं है कि सिंध में इंफॉर्मेशन कमीशन है ही नहीं, गायब है, पिछले 1 साल से है ही नहीं, और उससे पहले 3 साल तक वो डिसफंक्शनल था। तो अब हम सिंध के किसी भी इदारे से जब पूछते हैं तो उसका जवाब हमें नहीं मिलता, और हम किसी के पास जा नहीं सकते। खैर, ये तो हो सकता है कि ये मसला हल हो जाए कुछ रोज के बाद, या बेहतर हो जाए। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में चेंज लाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं, सही जी। क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हमारे जी हाँ। सोशल डेवलपमेंट के कम होते जा रहे हैं। एक पहलू पे मैं पूछना चाह रहा था आप तीनों से कि जो कुर्बानी आपके खानदान के अफराद को देनी पड़ती है, बजाय उनको वक्त देने के, हाँ आपके खावंद साहब हों, आपके बच्चे हों, वो वक्त आप निकाल कर कहीं और देती हैं रजाकार स्पिरिट में, उनके हकूक का क्या होगा? जी जी, उनकी ये तरफ से बहुत सपोर्ट है। और जी बहुत सपोर्ट है, और बल्कि वो जब बच्चे देखते हैं तो वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि
اور میرے صرف شوہر نہیں بلکہ تمام ممبران کے جو ہیں وہ کسی نہ کسی اپنے شعبے میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں, بڑے باشعور تو ہیں جی. اس وجہ سے بھی وہ آپ جو والنٹیئرزم کی بات ہو رہی تھی تو ان کو بھی ہم نے والنٹیئرز ہی بنا لیا ہے. اچھا. تو وہ ہمارے جس کسی چیز میں بھی ہمیں گائیڈنس کسی سرٹن ڈائریکشن میں چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم اسٹریٹجک پلاننگ اور جو کمپلائنس اور یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے, اور ان کو اب اس میں وہ 50 سال مدد کی ہیں کرتے تو ہیں. آئندہ 100 سال کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے, تو ان کی طرف سے ہمیں بڑی اچھی گائیڈنس مل جاتی ہے, اور پھر وہ اس میں بالکل بھی ٹیم ممبرز نئے ٹیم ممبرز ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی یہی تجربہ رہا ہے ڈاکٹر ٹیپو سلطان؟ نہیں, میں تو اصولی اختلاف ہے اس سوال سے. اچھا. کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. واہ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے, زبردست. کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے, سب کے حقوق ہم برابر ادا کرتے ہیں. بہت اچھا. اور جو ظاہر بات ہے زندگی گزر رہی ہے تو اس میں ہمارے چاروں طرف جو میرے ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, تو سب کے حقوق کا ہمیں اچھی طرح سے احساس ہے, اور چونکہ ان کو بھی انوالو کر لیتے ہیں اس لیے میری نظر میں کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں پڑتا ہے. واہ, بہت خوب. اور آپ بھی اتفاق کریں گے؟ سوری نہیں, میرے تو یوں ہے کہ میری وائف ڈاکٹر ہیں, وہ ایک سائیکائٹرسٹ ہیں, اور انہوں نے کچھ سال پہلے اپنا فارمل کام ختم کر دیا اور وہ فل ٹائم والنٹریزم بہبود کی ممبر ہیں وہ. اچھا, تو اس لیے ہم دونوں تقریباً ایک ہی قسم کا کام ہے. واہ, بہت خوب. آپ نے رائٹ آف انفارمیشن کی بات کی تھی اور میں نے اس کو اویئرنیس سے جوڑنے کی کوشش کی تھی. آپ کو لگتا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے معاشرے میں اویئرنیس ہے آپ سے, یا آپ کا ورڈ آف ماؤتھ ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے جڑتے ہیں؟ اس کے حوالے سے ایکچولی کوئی کیمپین کرنے کی ضرورت ہے؟ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں, آپ کو اس طرح کی ویزیبلٹی کی اور ضرورت ہے. ٹیپو سلطان صاحب, آپ سے شروع کریں گے بات. جی, اس قسم کے کام کی تشہیر بہت ضروری ہے, اس سے موٹیویشن ہوتی ہے, اور کام کی تشہیر ہونا چاہیے, بندے کی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سیلف پروجیکشن ہوتی ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے. بہت ہی عمدہ بات کہہ دیا. ہاں, لیکن کام بولنا چاہیے, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویزیبل ہو. اس کے ایگزامپل دوں میں کہ جو میرے ڈونرز ہوتے ہیں, اگر وہ تعلیم اور صحت کے بارے میں کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک پیسہ نہیں لوں گا, آپ آ کے پہلے وزٹ کیجئے, دیکھیے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے. آپ کو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم انفارمیشن تو جا کے دیکھیں اور پھر وہ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, اور وہ کس قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں, کس قسم کے والنٹیئر, پیسہ دینا چاہتے ہیں, مشورے دینا چاہتے ہیں, اسکل دینا چاہتے ہیں, انرجی دینا چاہتے ہیں, یا مسکرا کے دیکھنا چاہتے ہیں, سب چلے گا والی بات ہے. اور کیونکہ ہیلپ از اے ہیلپ, چاہے جیسی بھی ہو. اور یہ اٹ ہیز ورکڈ, اور اس سے میں نے دیکھا کہ بہت ہی موٹیویشن ہوتی ہے مختلف لیول کے لوگوں کو, اس لیے کہ یہ جو فیسلٹی ہے یہ ایز اے پالیسی میٹر ہم بغیر کسی سلے کے ہم کرتے ہیں, اور ایز اے میٹر پالیسی. لوگوں کا اختلاف ہے کہ جو بات ابھی ہو رہی تھی نا کہ نو چارجز آف اینی تھنگ, یس, ابھی آپ نے کہا تھا کہ اس سے اونرشپ نہیں ہوتی. 2 ماڈلز ہیں, دونوں ماڈلز اس وقت لیکن وائی شوڈ دیٹ 90% شوڈ سفر, تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ غلط لوگ بھی. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ایجوکیشن میں نا اڈاپٹ اسکول. آپ کے پاس اتنی اسکل ہے, اتنے عرصے آپ ڈاک میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے, ساری زندگی سنجے ہاسپٹل مینجمنٹ میں آپ کی گزری, تو اڈاپٹ ہاسپٹل کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ آپ اسٹیٹ سے بھی ناراض نظر آئے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کوئی تھرسٹ ہونا چاہیے؟ جی, اڈاپٹ اسکول اور اڈاپٹ ہاسپٹل دونوں پر میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں کام کیا ہے. اور اسکول کے سلسلے میں مرحومہ انیتا غلام علی جب تھیں تو ہماری جان پہچان تھی, تو ان کے ساتھ میں نے بڑی کوشش کی, اور کسی پروگرام میں آپ بلائیے تو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے حشر نشر اس کا. اور اسی طرح سے اڈاپٹ ہاسپٹل کا بھی حشر نشر وہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں گھوسٹ ایک کلچر ہے, گھوسٹ اسکول, گھوسٹ ہاسپٹل, گھوسٹ امپلائز, in other words کرپشن. تو جب وہ دیکھتے ہیں تو اٹ از آلموسٹ امپاسبل, پریکٹیکلی امپاسبل ہے. میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں امپاسبل کہ آپ نہ اسکول کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایمانداری سے, اور نہ ہاسپٹل کر سکتے ہیں.
which is extremely unfortunate. آپ بتائیے بشرا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے جی ان ٹرمز آف کہ اویئرنیس کی مزید ضرورت ہے, جی بالکل تشہیر کی مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب لوگ شو دیکھتے ہیں ایسے پروگرام تو اس کے بعد ہمیں بہت سی کوئریز آتی ہیں اچھا. اور میسیجز آنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہم کیسے والنٹیئر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بھی جو ہے دیکھیے اتنا جو بالکل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اس طرح ہمارے پاس بھی ہزاروں والنٹیئرز ہیں. آپ سمجھ لیں یوں کر کے کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کام کر رہا ہے وہ کیسے دے گا ٹائم, تو دیتے ہیں لوگ کیونکہ وہ ہر ہمارے شعبے میں جو ایکسپرٹس ہیں تینوں شعبوں میں وہ لوگ آتے ہیں اور فری ورک شاپ جیسے آپ کر چکی ہیں ہمارے انٹرنز بھی آتے ہیں, انٹرنز بھی آتے ہیں جو جیسے بالکل جی اسکول سے بھی بچے آتے ہیں. یہ اس وقت کمپلشن ہے, میں جیسے ادارے سے منسلک ہوں وہاں کی ایک سوشل انٹرنشپ کرنی ہے, یعنی آپ کو ڈگری نہیں مل سکتی جب تک آپ 3-4 مہینے اس طرح کا والنٹری کام نہیں کریں گے. یہ ایک چیز ہم نے انٹروڈیوس کی تھی, آئی تھنک لمس آلسو ڈز اٹ. تو یہ میرے خیال ہے اس طرح کی اور کرنے کی ضرورت ہے, مینڈیٹری کر دیں کہ سوشل انٹرنشپ کرنی ہے پھر ڈگری ملے گی. بالکل کریں تو بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی جیسے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمیں وزٹ کیجئے, جب لوگ وزٹ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ کام ہو رہا ہے, ہمیں تو بالکل اس کی خبر ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب اگر تھوڑی سی جیسے کہہ رہے ہیں تشہیر کی جائے کام کی تو بہت بہتر. آپ لوگ کچھ کرتے ہیں تشہیر کے حوالے سے؟ جی ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر تشہیر کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کافی وہ والنٹیئر کام میں نا نہیں, آپ کا کیا تجربہ رہا کہ ایک پہلو جو مجھے اسٹرائک کرتا وہ یہ ہے کہ رضاکار کام کرنے کے بارے میں بھی کچھ آداب پر عمل کرنا ضروری ہے. مثلا جس کے لیے آپ خدمت کر رہے ہیں اسے یہ نہ احساس دلوایا جائے کہ جی میں بڑا احسان کر رہا ہوں آپ پر, اسے ایک کم درجے کا شخص سمجھتے ہوئے وہ برابری اور یکساں اس کے غم میں یا اس کے کام میں شامل ہو. آداب کی بھی بڑی اخلاقیات کرنے. جی یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے, بالکل بنیادی بات ہے, یہ تو ایبسلیوٹلی بنیادی بات ہے. خاص طور پر with your janitor, sanitary worker, ہم ان کے ساتھ ہمارا جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بالکل برابر ہیں بلکہ ہم سے بہتر ہیں, زبردست, کیونکہ وہ ہمیں چیریٹی دیتے ہیں, ہم انہیں تو نقصان ہی دیتے ہیں. اور جو ہما صاحبہ کا سوال تھا کہ یہ ضروری ہے کہ ایشوز کی تو ہائی لائٹنگ ہونی چاہیے, مگر دو مسئلے ہیں جو ان چیزوں کو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. ایک کہ اکثر یہ مشہوری جو ہے وہ انڈیویجولز پر شفٹ ہو جاتی ہے, ہاں جو ابھی جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, وہ ایک کام کے لیے نیگیٹو بات ہوتی ہے. دوسری بات جبکہ ادارے اس تشہیر کی خواہش بھی تو ہوتی ہے, بہت سخت ہوتی ہے, مگر اسی کو کنٹرول کرنا اس سارے مضمون کا ایک لازمی حصہ ہے. دوسری بات کہ ہم بیرونی ممالک سے فنڈز لینے شروع کر دیتے ہیں, ڈونر ڈریون ہو جاتا ہے ایجنڈا. تو اس سے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. یا فنڈ لیتے ہیں یا لون لیتے ہیں. دیکھیے سندھ نے $100 ملین کا لون لیا صفائی کرنے کے لیے, جیسے کہ اس سب کانٹیننٹ نے کبھی جھاڑو نہ دیکھا ہو, اور ہم نے وہ لون لے کے چائنیز اور اسپینش کمپنیز کو ٹھیکے دے دیے کہ آپ کریں صفائی. انہوں نے پھر پاکستانی سب کانٹریکٹرز کو انٹرن ٹھیکے دے دیے, انہوں نے انٹرن پھر پاکستانی جینیٹرز کو یوز کیا. اب اس کی تنخواہ بنتی ہے 15,000, مگر جو ادھر ملتی ہے وہ اس سے 8 گنا زیادہ. تو these are the tragedies and we need to understand how donor driven money destroys us actually. رضاکار کام کی اہمیت آپ تینوں سے گزارش ہے کہ اصلاحات کی جو ضرورت ہے گورننس میں, قانون سازی میں, مائی گاڈ وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے where we need to mobilize citizen action. اس میں پتہ نہیں آپ جیسے دیکھیے جاوید جبار صاحب بالکل بجا کہہ رہے ہیں, رضاکارانہ کام بہت اچھا ہے, لیکن میں ہمیشہ یہ بات بہت ہمبلی آپ کے سامنے بھی کہوں کہ دیکھیے جو لوگ آپ لوگ زبردست کام کریں, جو ہمارا سیفٹی نیٹ ہی آپ لوگ ہیں, ہمارے غربا کا سیفٹی نیٹ ہی آپ ہی لوگ ہیں, لیکن دس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. مطلب انلیس آپ ریاستی لیول پر اس کی اونرشپ نہیں آئے گی, آپ لوگ ریاست کو نوک نہیں کریں گے, آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے آپ کی, تعلیم اور صحت ریاست کی آئینی ذمہ داری ہے.
इसका एक पहलू बताऊं आपको, जी जरूर बताइए। जरा दिल थाम के बैठिएगा। जी जितने बड़े अस्पताल है, कराची की बात कर रहा हूँ, बाकी बात कर, सिविल अस्पताल एग्जाम्पल, जी सिविल अस्पताल का एक एक्स बजट है। जी हाँ, मैं भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, एक बजट था, अभी कुछ बजट है। सिविल अस्पताल में इस वक्त 11 वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज की शक्ल में काम करते हैं, और वो फंड जमा करते हैं और वहाँ के बहुत सारे मामलात को देखते हैं, इंक्लूडिंग सर्जिकल आईसीयू और दूसरा आईसीयू, बच्चों का आईसीयू। ये इस पर सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं होता, और वो सब वॉलंटियर डोनर्स होता है। और उसका नुकसानदेह पहलू ये होता है कि सरकार ने उस अच्छे काम से या उस ड्यूटी से हाथ उठा लिया है। और ऑल दीज 11 यूनिट्स जो हैं, 11 जगह, चूंकि मैं वहाँ अभी भी होता हूँ, तो अफसोस ये होता है कि इसके लिए पैसे सैंक्शनड हैं, लेकिन दैट इज साइफन्ड आउट। ये 11 लोग साइफन्ड आउट जरा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया। साइफन्ड आउट मतलब कि एवोपरेट हो आता है, वो गायब हो जाता है, गायब हो आता है, किसी को नहीं पता कहाँ है, गायब हो आता है, और बाला ही बाला मिजाज जी बाला ही बाला गायब हो आता है। ऑल्दो बजट है और अरबों का बजट है, ये नहीं करोड़ों का नहीं, अरबों का बजट है। जिस पॉइंट की तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये 11 एनजीओ अलग हट जाए, घर कल को घर चले जाएं, जी, जी, जी। तो सिविल अस्पताल बैठ जाएगा। ऑल्दो कि वहाँ उसको चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन सरकार ने उसे हाथ उठा लिया, तो उनके लिए गुड न्यूज हो गई कि लेट दिस एनजीओ, लेट दिस वॉलंटियर वर्क इन दिस वार्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स। और वो जो इसके लिए पैसे सैंक्शन है, वो उसमें एक बर्न्स वार्ड भी शामिल है। हाँ बंद। जैसे- इसी तरह जिना हॉस्पिटल में इसी भी तरह बहुत- जिना अस्पताल जिना अस्पताल तो NICVD एक अजीब गरीब एग्जाम्पल है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, लेकिन कुछ वॉलंटियर ने, जिसमें कि मुश्ताक छापरा और जी, तारिक है, कि उन्होंने देखिए कितनी लंबी चौड़ी बहुत- अरबों की बिल्डिंग बना दी जस्ट बाय वॉलंटियर्स। बिल्कुल। और लिविंग एग्जाम्पल है ये। ऑल्दो वहाँ का बजट भी है जी। और वो भी आ रहा है और खर्च हो रहा है। somebody is लेकिन नहीं, लेकिन टिपू सुल्तान साहब आप और मैं समझ सकती हूँ कि आपके अंदर एक मुझे गुस्सा भी नजर आता है, क्योंकि आप इतने अरसे से नहीं जुटे है हैं। ना, नजर नहीं आ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका कोई हल तो होना चाहिए ना, कोई वे फॉरवर्ड तो होना चाहिए ना। there is- है एकदम है। हर मसले अल्लाह ताला ने हर मसले का हल बनाया है। जी अगर बिल्कुल। टीपू मुझे आप इजाजत दें जी, जी। तो जी, सर। मैं एक बात कहना चाह रहा जी, हूँ जरूर, इस मसले का फरमाइए। हल जो आपका सवाल ये था। कुई गोट एक अस्पताल है जो कि Yeah, इन फैमिली ने बनाया है। बिल्कुल। वो एक मॉडल अस्पताल है जहाँ पे हर चीज़ एक हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी Yeah. और टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल होती है। यानी कि वहाँ पर मतलब आजकल तो आप सब कुछ डिजिटलाइज कर सकते जी, हैं ना, तो जो इन्होंने किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट जो हो है, सकता है। जी, बिल्कुल। जो है और ना उधर कोई कैश काउंटर्स हैं, लोग अपना आके, और उनकी कई आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि डिजिटली ठीक, कंट्रोल्ड हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान को एक अच्छा अस्पताल बनाना है जी। तो कुई गोट इज अ फैंटास्टिक एग्जांपल टू एमुलेट। देखिए हमारे पास थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आखिर में मिल गया। बुशरा आप कुछ फरमा जी, रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी अगर हम बात कर रहे थे वॉलंटियरिज्म की और रज़ाकाराना खिदमत की, तो ये सब मसाइल तो हैं। और लोग अगर रज़ाकाराना तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं वो पीछे हट जाते हैं, तो ये जो लोग इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे उनके लिए। अब देखिए, वैसे देखिए जो वॉलंटियरिज्म है, इट्स नॉट अबाउट डूइंग दिस बिग प्रोजेक्ट्स। ये उसमें ये भी शामिल है कि जब आप किसी भी शख्स के लिए कोई भी मदद करते हैं, वो आपका एक वॉलंटरी नहीं, एक्ट आप होता है। बिल्कुल हमारी और मंशा ये नहीं थी कि हम डिस्काउंट करें आपका नहीं, काम, मैं बहुत वैसे उम्दा नहीं, काम आई नो, बहुत मैं है। वैसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों को वॉलंटियरिज्म की तरफ इनकरेज करने के लिए, कि अमूमन लोग समझते हैं कि किसी इदारे के साथ ही जा करके जुड़ करके कोई टाइम देंगे तो वो एक वॉलंटियर एक्टिविटी होगी। जैसे ये खुद अकेले भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सर्टन उसको niche चुन उन्होंने लिया। अपना define लेकिन जो लोग नहीं यूं कर सकते, वो हर शख्स वॉलंटियर कर सकता है। जी बिल्कुल। अपनी कम्युनिटीज़ में अगर देखें, अपने मोहल्लों में देखें, ये हम बहबूद में प्रमोट भी करते हैं कि आप देखें किसको किस चीज़ की ज़रूरत है।
Quite. और आप उसके हवाले से काम करें। तो जैसे सादिक साहब ने कहा था ना, कील ढूंढे। हाँ जी, बिल्कुल, अपने बिल्कुल। मोहल्ले एक में तो example फिर वो देना चाहता अगर हूँ। छोटी सी भी जी, जी। जी एक बहुत ताज़ा एग्जाम्पल है, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। हुनरमंद एक कोर्स शुरू किया है जी हाँ, हम लोगों जी ने। हाँ। तो उस इलाके में जो मैट्रिक से कम अनपढ़ ख़वातीन हैं और मुख्तलिफ एज ग्रुप में शादीशुदा, नॉन शादीशुदा और इंतहाई गरीब हैं, उनके लिए एक हुनरमंद कोर्स शुरू किया गया है 6 महीने का। और उसमें ये कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो आ सकें, तो उनको रोज़ का किराया 100 रुपये रोज़ देते हैं और वो जी, आती जी, जाती हैं। बिल्कुल। और उनको इंसेंटिव ये है कि यहाँ लंच है। अच्छा, उनका हाँ। इंसेंटिव ये है कि उनको 2 जोड़े कपड़े हैं यूनिफॉर्म के तौर पर। उनका इंसेंटिव ये है कि 2 जोड़े जूते उनके पास हैं। पॉजिटिव इंसेंटिवाइजेशन है। 6 महीने वो होती हैं और उनको हुनर सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई नंबर 1, और दूसरी ये कि हाउ टू पेशेंट इन द वार्ड, जो कि उसको जो बेडिंग वेडिंग चेंज करने के लिए एज ए नर्स एड, नर्स के असिस्टेंट के तौर पर। और ये जब आके देखिए, ये जो 50 लड़कियां हैं Right, बड़े ज़ौक़ और बहुत शौक़ से शुक्रिया। काम सीख रही हैं, ठीक। और 2-4 बैच निकल चुके हैं। यहाँ से निकलने के बाद दे आर एम्प्लॉयड Thank you। दिस बस वे, ऐसे दैट बहुत वे, सारे समझे? इनिशिएटिव्स Thank की you जी। जरूरत है। पर नाजरीन, आप हमें प्रोग्राम फायदा खत्म नहीं हासिल करेंगे, हुआ नहीं, फिर मैं भी वो बात आखिरी करूंगी। हमें कितना अच्छा लगा कि ऐसे 3 बेहतरीन शहरियों से आज हमने गुफ्तगू की, जो किसी एतबार से कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर से कम अहमियत नहीं रखते अपने काम की नौइयत से। कोई वजीर या कोई गवर्नर या चीफ मिनिस्टर, एक एक शख्स जो यहाँ आज मौजूद थे अपने अपने शोबे में बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं। रजाकार काम, रजाकार जिद्दोजहद, ताकि हमारे माशरे को, हमारे मुल्क को बेहतर बनाएं। ज़रूर आप भी आगे बढ़िए और इस बहुत अहम तरीन तरीक़ेकार खिदमत का अपनाइए। मैं इसके साथ साथ, मैं पता नहीं क्यों डॉक्टर हुमा नहीं, बकाई बिल्कुल इजाजत insist कर रहे हैं। इसलिए नहीं मुझे लेने दे रही। इजाजत नहीं दे रहा। आप क्या कहना चाह रही मैं हैं? ये कहना चाह रही हूँ नाज़रीन कि हमने 3 महीने शोज किए हैं जावेद जवार साहब के साथ मुकालमे के, और आज इनका ये आखिरी शो है। हमने बहुत कोशिश की इन्हें रोके, ये नहीं रुके। अब ये आपको जवाब देंगे कि ये क्यों जा रहे अरे, हैं। जी आप क्यों ये- छोड़ रहे हैं क्यों मुकालमा? आपने ये राज बता दिया? अभी भी देखिए, मैं चाह रहा था कि बेचारे नाजरीन को कुछ रिलीफ मिले। मैं हर हफ्ते उनके ऊपर 2 दफ़ा मुसल्लत करने का जो ये काम किया है पीटीवी न्यूज़ ने, ये बड़ी ज़्यादती है नाजरीन के साथ। तो मैंने कहा कि कुछ रिलीफ मिले। डॉक्टर हुमा बकाई माशाल्लाह बड़ी माहिर हैं, बहुत अहलियत रखती हैं, और वो खुद आराम से ये प्रोग्राम चलाएंगी। लेकिन ऑन एयर जे शायद- वादा कर रहे हैं कि हम जब बुलाएंगे ये शो पे आएंगे। नहीं, हाजिर होंगे। बट आपकी दिलचस्पी का नाज़रीन, मेरे लिए ये बड़ा शर्फ रहा है। बहुत मोअज़्ज़ज़ प्रोडक्शन टीम जो आप देख नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी न्यूज़ टीम के साथ काम करना, डॉक्टर हुमा बकाई के साथ को होस्ट करना, ये मेरे लिए बहुत ग्रेट एजाज़ रहा। और आप सब 3 हमारे मेहमान का शुक्रिया, आपकी शिरकत का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। हाफिज।